ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டோரி எடுப்பான். ஓகே, என்னடி சொல்கிறேன்னா புரிஞ்சிச்சு உனக்கு? என் பொண்ணுக்கு நான் எவ்வளோ அழகாக பையன் பார்க்குவேன் உனக்கு புரிஞ்சிச்சுலே. ஏன்னா அப்பா சொன்னிச்சு போச்சு. ஏன்னா இந்த பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் சொன்னிச்சு. ஹலோ பிளாக்கர். ஹலோ மேம், என்னாச்சு? நைட்டா ஒரு பிளாக்கர் ஆயிடுச்சு. அங்கே ஓடி வந்துருச்சு. என்ன மேடம், காஃபி ஷாப்புக்கு வந்துருச்சு. அங்கே நான் காஃபி ஷாப்பில் வச்சேன். என்னடி சொன்னிச்சு? எடி, நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னிச்சு? என் பையனுக்கு ரொம்ப நல்ல பையன் பார்க்கணும். சாரி மச்சி, நான் நல்ல பையன் பார்த்துருச்சு. ஆனால் உனக்கு என்னடி நீ சொல்ற நல்ல பையன் இல்லடி. என் தம்பி ஃபோட்டோ தந்துச்சு, நல்ல பையன் சொன்னிச்சு. தம்பி ஃபோட்டோ எனக்கு அனுப்பிச்சிச்சு, நல்ல பையன். உன் அப்பாவுக்கு உன் ஹஸ்பண்ட் கேட்ட மாதிரி இருக்க சொன்னிச்சு. இந்த பையன் நல்ல பையன்லடி. சரிடி, சால்வ் பண்ணடி, நல்ல பையனை பார்க்குறேன் என்ன சொன்னிச்சு. வேண்டடி, என் ஹஸ்பண்ட் என் கிட்ட ரொம்ப கோவம் இருக்குடி, என்ன பண்ண தெரியாது என்ன சொன்னிச்சு. சரி ஓகேடி, என்ன சேடாக இருக்கக்கூடாது, புரிஞ்சிச்சா? சரி மச்சி என்ன சொன்னிச்சு போயிடுச்சு. ஆமாம், அது லக்ஷ்மி ஆச்சு. ஆனால் ஃப்ரெண்ட் ஹீரோயின் அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு. ஹலோ என்ன மச்சா? ஆமாடா மச்சா, நம்ம ட்ரிப்பு போகிறேன். ட்ரிப்பு எங்கே? ஆமாடா மச்சா, இந்த ஊரில் ட்ரிப் போகிறேன். என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்குது, அந்த ஊருக்கு போகணும். ரொம்ப ஆசை பண்ணுறேன். நான் என்ன பண்ணுறது சொல்ல மச்சா? நாமல்ல பிஸ்னஸ் ட்ரிப் போகிறேன். ஆனால் உங்ககிட்ட ரொம்ப நான் சொன்னிச்சு. ஆனால் சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குடா. இந்த ஊரில் இருந்துச்சா சின்ன ப்ராப்ளம் வர போகிறேன். என் மச்சா கொஞ்சம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ க்ளோலிஸ் பேச வந்துச்சு. என்னடா? ஆமாடா, கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டாக இருக்க போகிறேன். ஆமாம், எங்கே போகிற? கொரியாக்குடா. என்ன கொரியா? அது எங்கே ஊர்? நல்ல ஊர். அங்கே நல்ல என் பொண்ணுக்கு அங்கே போகணும் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். என்ன பண்ணுது? அது பிஸ்னஸ் மேன், ஃபிலிம் டைரக்டரானு டேடி ஃப்ரெண்ட். ஆமாம் சொல்லுடா. சரி போகிற பூஜா. என்னப்பா? ஆமாம், நீ லீவு. என்னப்பா ஹாஸ்பிட்டலில் லீவு? உன் அம்மா கிட்ட பேசு. அம்மாடா, அது ஹீரோயின் கால் அல்ல, ஹீரோயின் அம்மாண்ட ஹாஸ்பிட்டலான ஹீரோயின் அம்மா. இல்லை கொஞ்சம் തവള പേസ് கொஞ்சம் മലയാള പേസ്. അമ്മ പറയായിരുന്നു, മോളെ വിഷമിക്കേണ്ട, കുറച്ച് നാൾ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. പിന്നെ അമ്മ പറയായിരുന്നു. അമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹലോ എന്താ? വാ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടെൻഷനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. ചേച്ചി എന്താ ചേച്ചി? എടീ നീ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയുന്നേ. എന്താ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയാ? ഇല്ലേടി, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നീ നോക്കിക്കോ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ നോക്കണം. അതെ, നീയാണ് കുറച്ച് ഇരുന്നോ എന്ന് പറയായിരുന്നു ചേച്ചി. ശരി ചേച്ചി, ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങളതാണ്. ശരി ചേച്ചി വന്നില്ല, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കാം. ശരി ചേച്ചി, ഞാൻ നോക്കാം. ചേച്ചിക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണം? ചേച്ചി എനിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായോ? ശരിടി. ചേച്ചി പോകുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചേച്ചി ഞാനും പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. ചേച്ചി പ്ലീസ് ചേച്ചി, ഞാനും കൂടെ വരാം എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് കൊറിയക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നു. ശരിടി നീ വാ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ആരാ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ വന്നായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തടി പറ്റി? ചേട്ടാ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പറ്റും? ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലേ, നീ പോയിടി. ചേട്ടക്ക് വരാം. ഇല്ലടി, എനിക്കെങ്ങനെ വരാൻ പറ്റൂ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കാര്യം പറയാം. ശരി, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു ചേട്ടൻ. അതിനായിട്ട് ശരി ചേട്ടാ എന്ന് പറയുന്നു. ശരി ഓക്കെ, നീ പോയിട്ട് വാ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാനല്ലേ നീ നോക്കണം, ആരൊരാൾ നോക്കാൻ പറയുന്നു. ശരി നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു. ചേട്ടാ താങ്ക് യു. ശരിടി. മോളെവിടെ? വീട്ടിലുള്ളൂ. ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രിപ്പൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി. കുറച്ച് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൊറിയക്ക് എത്തി. ഹീറോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂജ, നിക്കിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പൂജയുടെ ഫ്രണ്ട് പറയായിരുന്നു പ്രിയ, പ്രിയ എന്നൊരു ഒരു ഫ്രണ്ട്സാണ്. എടീ കൊറിയ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഹീറോയിനോട് പറയുന്നു, മച്ചേ നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടർ അതടി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടർ കാണാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാവാ എന്ന് ഹീറോയി ചേച്ചിന് പറയായിരുന്നു. എടി നിനക്ക് എത്ര ഏജായി?
പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലടി, എനിക്കിപ്പോൾ 20, ആ 25. അത് അതൊക്കെ ഇതെൻ്റെ ഏജ് ഇപ്പോൾ 24 5 ആകാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇരയി പറയുന്നു. അതടി നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ എനിക്ക് 5 ആകാൻ പോവാം, എനിക്ക് 24 ഏജ്. കമ്മച്ചി ചുമ്മാ ചോക്കെന്ന് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിരൈ. എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ഹിരൈൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കേട്ടു. എന്താ 24 ഇത് ഹിരൈ പറയണ കേട്ട് അവർക്ക് ഷാക്കായി. പ്രാങ്ക് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിരൈ കളിയാക്കായിരുന്നു. എന്തടി ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിടി. എല്ലടി നമുക്കിപ്പോൾ 20 ആയതാ, മറന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിരൈ തലക്കൊരട്ടി. അതേടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നീ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഹിരൈ പറയണം. മച്ചേ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറായിട്ട് അതിന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിരൈ ചേച്ചി പറയായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മാത്രം ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അത് ഇതും പഠിച്ച എൻ്റെ ഡാഡി എന്നെ കൊന്നു കളയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിരൈ ചേച്ചി പറയായിരുന്നു. അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ജോലിയായിട്ട് കൊറിയയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർട്ടറിനെ കാണാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അമ്മേനോട് അച്ഛൻ്റെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിരൈൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയായിരുന്നു. അവൾ മലയാളിയാണ്. ഹിരൈൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു. എടി ഇടുന്ന് അനു പറയുന്നു. നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതെനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ പൂജ വന്നിരിക്കാണ്. മച്ചി എന്നടി നീ സോൾற அவங்க எப்படி பார்க்குற ഇത് കേട്ട് അനു പറയുന്നു. എൻ്റെ ഡി ഒരു തമിഴ് പറഞ്ഞ് പേച്ച് കൊല്ലുന്ന കുറച്ച് മലയാളം സംസാരിക്കും, തമിഴ് മതിടി എന്ന് പറയുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തമിഴ് എന്ന് സംസാരിച്ചോ, ഇപ്പം നമ്മളോട് നേരെ സംസാരിക്കുക. നീ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കോളേജ് പഠിച്ചത്, കേരളത്തിലാണ് കോളേജ് പഠിച്ചത്? മച്ചി അത് എന്ന് പറയുന്നു. തമിഴ് എനിക്ക് കുറച്ച് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നമ്മൾ കോളേജിക്ക് സ്കൂൾ തമിഴ് പഠിച്ച കുറച്ച് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയും, അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂള് പഠിച്ചത്. മറ്റേ സ്കൂള് പഠിച്ചു, കോളേജ് മലയാളം നീ പഠിച്ചത്. അതെടി ഇപ്പം എന്താ ഏതൊരു മനസ്സിലായ കൊണ്ടല്ലേ നീ വന്ന് നമ്മളെ കോളേജ് പഠിച്ചത്. അതൊക്കെ ഇപ്പം എന്തടി പ്രശ്നം, എനിക്കിപ്പം നല്ല അറിയൂ. ആരടി മച്ചി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹീറോ പറയുന്നു. നിക്കടി അങ്ങോട്ട് നോക്കുക പറയുന്നു. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെക്കൻ വരുമായിരുന്നു.